کہ کسی بھی صورت میں نہیں چھٹائیں گے، بالکل نہیں چھٹائیں گے۔ ووٹنگ ہوئی ہے، اس میں بڑی مینیپولیشن ہوئی ہے، کس نے کی بہت سارا اس نے کیا ہے؟ کس نے کی ہے؟ کس نے کیا؟ وہ نام تو بتائے نا۔ جو اس ملک میں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ علی احمد کوٹ صاحب موجود ہیں، وکلا تحریک کے روئے رواں، اور آج جو ہے ایک نئی وکلا تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وکلا موجود تھے، منیر ملک صاحب ان کو لیڈ کرے تھے۔ انہوں نے ایک نیشنل جو ہے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی نے جو ہے یہ اعلان کیا ہے منیر ملک صاحب نے کہ وہ اب وکلا تحریک کا آغاز پہلے بہت ہو چکا تھا، لیکن اب مختلف کنونشنز کیے جائیں گے۔ ان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ اس سے پہلے حامد خان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں، لیکن اب کیا مومنٹم پکڑے گی یا یہ تحریک یا نہیں؟ جی کوٹ بالکل صاحب کیا کہیں بالکل، گے؟ یہ تحریک میں آپ کو بحیثیت ایک اس ملک کے اس شہری کے حیثیت سے جس نے ہر پاکستان میں چلنے والی ہر تحریک میں رول پلے کیا، تھوڑا بہت زیادہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پاکستان میں تحریکیں چلی ہیں اس سے بہت زیادہ عوام کی اس میں شمولیت ہوگی اور بہت زیادہ پاورفل اور طاقتور ہوگی۔ تو اب یہ جو اس تحریک ہے، اس کا نعرہ کیا ہے؟ آپ نے بڑا زبردست نعرہ متعارف کرایا ہے، وہ کیا نعرہ دیا یہ آپ نے؟ پنجابی لینگویج کا بہت خوبصورت نعرہ ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں نہیں چھٹائیں گے، بالکل نہیں چھٹائیں گے، قطعاً۔ کسی کو نہیں چھوڑنا۔ نہیں، وہ نہیں چھوڑنا، جو سامنے آئے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو دیکھیں، آدمی آپ کے کندھوں پہ بیٹھ کے وہ آئے، جو آدمی چلا گیا اور کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میری عادت۔ لیکن ان کے جو فیصلے، پرویز مشرف کا جتنا میں مخالف تھا، مگر جس دن وہ گئے میں نے اس پہ دیکھیں آج ایکشن کمیٹی میں یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی کوئی ریفرنس لایا جائے، چاہے ان کی مراد ہی وہ سمبولک چیزیں، جب آئے گا دیکھیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے کہا کہ یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑی مینیپولیشن ہوئی ہے، کس نے کیا ہے؟ بہت مینیپولیشن، کیا مینیپولیشن تو بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت ناجائز، یہ جو وکلا کی جو انتخابات ہوئے ہیں، بہت کس نے کی ہیں سر؟ یہ سارا اس نے کیا، کس نے کی ہے؟ کس نے کیا؟ وہ نام تو بتائے نا۔ جو اس ملک میں سب سے طاقتور لوگ۔ تو ان کے خلاف آپ کی وہ تقریر بڑی مشہور ہے، ایک جرنیل تو میں نے بہت پہلے لوگوں کو، تو آپ تو نام لینے والے بندے ہیں۔ نہیں تو میں کہتا ہوں ISI نہیں کروں، اس میں نام کے لیے میں کیا۔ کس طرح سے مینیپولیشن ہوئی ہے یہ بتائیں۔ کمال کرتے ہیں ISI کے ساتھ 1001 راستے ہیں، یہ تو چند راستے انہوں نے استعمال کیے۔ ISI مگر یہ ہے کہ اب ISI کیا اہداف حاصل کرنے تھے اس مینیپولیشن؟ نہیں، صرف یہ تھا کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ آئے جو یہ جاری اور ساری جو الیکشن جو موومنٹ ہے وکلا کی، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہو، بس صرف یہ۔ سر، آئینی بینچ کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ فل کورٹ بنے، اب آپ لوگوں کا لائے عمل کیا پیٹیشنز لے کے چلنی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل ایوینیو پہ آنا ہے آپ نے؟ نہیں، پیٹیشنز تو فائل وہ علیحدہ ہے، لیگل سائٹ پہ جو ہماری پیٹیشنز ہم نے وہ کی ہیں، وہ فائل ہو چکی ہیں، اس کی پیروی کرنا، اس کو قانون اور آئین کے مطابق اس کو سپورٹ کر کے اس کو ایکسیپٹ کرانا، وہ ہمارا ایک علیحدہ لیگل سائٹ کا ایک ایکشن ہے۔ باقی شرع دستور تو ہمارے ساتھ ہے۔ نہیں، شرع دستور پہ کب نظر آئیں گے کہ وکلا بڑی تعداد میں موجود ہوں؟ کیونکہ ابھی تک جو آپ لوگوں کی جانب سے اعلان کیے گئے ہیں کوئی وکلا نکلے نہیں ہیں، نہ روڈز پہ نظر آئے ہیں، آپ کی بارز جو ہیں آپ کو پتہ ہے پلاٹ لے کے سائڈ پہ ہوئی نہیں، ہیں۔ ابھی تک ہم نے اعلان کب کیا ہے؟ جب ہم اعلان کریں گے پھر لوگ نہیں آئے تو پھر آپ آ کر مجھ کو کہیں کہ آپ نے اعلان کیا، کوئی آئے تو ابھی کنونشنز میں ہیں، صرف ابھی کنونشن ہوں گے یعنی؟ نہیں، کنونشنز بھی تو کھلے میدان میں خالی پنڈال میں تو نہیں ہوتا، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے۔ لاہور میں آپ نے وکلا کو دیکھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی، پشاور میں بہت بڑی، اسلام آباد میں اور کراچی میں۔ اس خالی تو پنڈال میں ہم تو کنونشن نہیں کرتے۔ آپ سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہوئی تو جسٹس منصور دوبارہ سے چیف جسٹس بن سکتے ہیں؟ مشکل لگ رہا ہے۔ رول بیک ہوگا تو اسے بنے گا۔ آپ امید رکھتے ہیں کہ جسٹس منصور ہی بنے بننا چاہیے، بالکل بننا چاہیے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی بہت کے بارے عرصے میں؟ کے بعد اگر بہت اچھا جج آیا تو بننا چاہیے۔ اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں؟ نہیں، ابھی تو وہ بیٹھے ہیں، میں اس کی عزت کرتا ہوں، یہ کوشش کروں گا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا جج ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا، زبردست کو لا کر بٹھایا گیا، میں کوشش کرتا ہوں، جج بہت اچھا ہے، بالکل لا نوئنگ جج ہے، کسی چہرے کو دیکھ کے کوئی فیصلے نہیں کرتا ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اچھا جج ہے، اس کے خلاف کم از کم جہاں تک میں ہوں
नारे नहीं लगे। यानी आपको नारे भी हमें दोबारा देखने को मिलेंगे और आप पे वो प्रेशर भी जो आप कहते हैं कि प्रेशर होना बहुत चाहिए, होता है, होना चाहिए। अभी हैं? तक सीना तान के प्रेशर बिल्कुल, बर्दाश्त करेंगे, बिल्कुल अल्लाह हैं? ताला ने अभी तक वो सारी ताकतें दी हुई हैं मुझे। तो आपके बारे में कहा जाता है आपने प्लॉट भी कभी कोई नहीं नहीं लिया। लिया, कभी नहीं, खुदा गवाह, कभी नहीं लिया। मुझे माँ बाप ने तो इसलिए तो वकील नहीं बनाया कि मैं जाकर प्लाट लूँ, नहीं है, क्या करता हूँ। तो ये जो एक मैं आपकी पाकिस्तान तंजीम का- के ओहदेदार ले रहे हैं, भाई हर एक जाने इसका काम जाना है। अच्छा अच्छा, ये Thank मैं you आपसे very ले much. आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दें। आखिरी क्वेश्चन ये है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं इनके पीछे आप एक नाम अगर किसी का लेंगे तो वो कौन है? तो मैंने कहा कि पहले परवेज मुशर्रफ अकेला था, जिनको रिप्रेजेंट करता था वो अब सारे इसमें हैं। बस अच्छा, परवेज मुशर्रफ के को- साथ जो लोग होते थे वो सारे लोग तो छोटा लफ्ज है, जो ताकतवर लोग होते थे वो सारे इसमें हैं खुदा और आप समझते हैं कि ये मामला आप हल कर लेंगे कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। और डरे- 2007 की याद डरे, आएगी। ये बहुत बड़ा मुल्क है, डरे जनाब, 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, ये कोई छोटी ताकत नहीं है। और हमने साबित किया है कि हमारे साथ लोग आते हैं। और इसको आपने पॉलिटिक्स से अलहदा कर नहीं, दिया इस हमारा तमाम मामले पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल। मैं कोई मेरा ख्याल 35 38 40 साल से किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक में। नहीं। इमरान खान को बाहर निकलना चाहिए या नहीं? ना, आखिरी सवाल। हमारे साथ अहमद अली कुर्द साहब मौजूद थे, उनसे हमने कोशिश की कि जितना उनका टाइम ले सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें हुई हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इस तमाम मामले में क्या कुछ हुआ है। आज जो वुकला कन्वेंशन था इसमें 2-3 डिसीजन हुए हैं। एक तो ये वुकला चाह रहे थे कि जिन 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखा गया उस मामले को आगे बढ़ाया जाए। कल हमने आपको ये खबर दी थी कि 6 जजेस के हवाले से चीफ जस्टिस ने पहली मुलाकात कर लिया और उनके मामलात को एड्रेस करने का कहा गया है। अब डेवलपमेंट ये है कि उस एजेंडे को वुकला ने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, एक एजेंडे को लेके चलें। एजेंडा क्या है कि जो पेटिशंस दायर की गई, एक तो मुख्तलिफ पेटिशंस और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आएंगी, इन पेटिशंस को फॉलो अप किया जाएगा और इसमें किसी सियासी जमात को नहीं शामिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि एक रेफरेंडम कराना चाह रहे हैं हम, और वो रेफरेंडम ये होगा कि तमाम बार्स को ऑन बोर्ड लेकर, सुप्रीम कोर्ट को ऑन बोर्ड लेकर, बार एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लेकर एक मामला किया जाए। तमाम वुकला से पूछा जाए क्या आपको 26वीं आईनी तरमीम मंजूर है या नहीं, हाँ या ना की सूरत में आंसर आ जाए, उसको कंबाइन करें और उसको फिर पता लग जाएगा क्या वुकला ये चाहते हैं या नहीं। दूसरी इनकी पॉलिसी ये है कि जो हम कन्वेंशंस हैं वो पहले मरहले में करेंगे और इन कन्वेंशंस का इस्लामाबाद में आगाज़ होगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आज़ाद साहब हैं वो भी यहाँ पर आए, और रियासत आज़ाद साहब वो आपको पता है एहसन बून ग्रुप के हैं, लेकिन वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है इस बात की यकीन दहानी कराई कि वो होंगे। तय ये पाया था कि जुमेरात से ये मामला शुरू होगा और जुमेरात से इस मामले को जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाया जाएगा। ये एक दिन में नहीं होगा, पहले कन्वेंशन होंगे, फिर रैलियां निकलेंगी, फिर उसके बाद सड़कों पे आएंगे। लेकिन साथ इन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन का बारे में सबसे बड़ी राय हमारी ये है कि इसको फिर फुल कोर्ट बनाया जाए, वो आईनी बेंच इसको नहीं सुनेगा। अगर वहाँ से हमें ना रिलीफ मिला तो हम फिर जो है कन्वेंशंस करके अपना पैरेलल साथ चला के सड़कों पे आएंगे, लेकिन ये 26वीं आईनी तरमीम रोल बैक होनी चाहिए। ये जो वुकला है इनकी ये राय है, जिसको मुनीर मलिक, आपको पता है कि मुशर्रफ के खिलाफ भी कैंपेन मुनीर मलिक साहब ने लीड की थी, इनकी राय है कि ये किसी सूरत भी हम इसको आईनी तरमीम मंजूर नहीं है और जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है मुख्तलिफ तंजीमों के लोग बैठे, हामिद खान ग्रुप जो है बैठा, उसने ये डिस्कशन किया। सवाल बड़ा ये पैदा होता है कि जो बार एसोसिएशंस हैं उनके साथ एक तो मुख्तलिफ वुकला की तादाद जुड़ी हुई है, दूसरा ये है कि बार एसोसिएशंस में जो अक्सरियत देखी जाती है वो एहसन बून ग्रुप की है, जो कि इस टाइम आज़म नज़ीर तारड़ जो कि लॉ मिनिस्टर है उनके साथ हैं। तो क्या बड़ी तहरीक एक शुरू हो सकेगी, क्या वुकला मुतहर्रिक हो सकेंगे? ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है, लेकिन जब सिविल सोसाइटी इसमें निकलेगी, जब लोग निकलेंगे तो ये एक मोमेंटम बन जाएगा। आज का बड़ा तारीखी दिन है जिस दिन ये ऐलान किया गया। लेट्स सी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। ये अभी की अपडेट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही मैं इस टाइम खड़ा हूँ, कोशिश थी आपको बता दें। जो भी आगे अपडेट होती है आपको हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।